விஜி மேம். மேம். சங்கீதா மேம், குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் மேம். ஆடியோ செக் பண்ணேன். ஓகே மேம். ஓகே ஓகேப்பா. அவங்க எப்படி ஜாயின் பண்றாங்களா? இப்போ ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க மேம். ஓகே ஓகே. டைம் இருக்கு, இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆமா இருக்கு. ஆமா இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் யூ ஆல் தேர் மா? ஹேமபிரியா, ஹர்ஷினி, சாய் சந்தீப், யஷ்வந்த். கொஞ்சம் யூ ட்ரை டு இன்டராக்ட் வித் த ஹோஸ்ட் மா. You can ask anything, any inputs. Yesterday that boy was explaining a lot. Just try to interact with the people. Sangeeta ma'am, I think she has joined. ஜெயஸ்ரீ மேம். I think Jayashree has joined. எஸ் மேம், எஸ் மேம், ஷி ஜாயின்ட். ஜெயஸ்ரீ மேம். I'll make her as a co-host. ஓகே மேம். ஓகே. ஜெயஸ்ரீ மேம், கேன் யூ ஹியர் மீ? ஓகே 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 ஜெயஸ்ரீ.
Meanwhile, students, good evening all. So, how is your preparation going on, ma? Mostly for the placements. Just unmute and speak out, ma. இதுக்கும் வாய திறக்கலையா? சரி, தமிழ்ல தான் சொல்லுங்க. How is your preparation going on? 2 weeks from now, the college is going to start. பேசுங்கப்பா. ஏதாவது கொஸ்டின் அடா கேட்டாங்க ஏன் கண்ணா? I'm பாய்ஸ் அண்ட் just கேர்ள்ஸ் ஸ்பீக் அவுட். interaction தானடா சொல்றேன். ரிலேஷன் என்ன? See, than going for internship, my sincere advice is you can go for the preparation. பிளேஸ்மெண்ட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்டர்ன் 2-3 இன்டர்ன் ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. ஐ சின்சியர்லி அட்வைஸ் யூ டு கோ ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். இட்ஸ் நாட் லைக் டிமோட்டிவேட்டிங். நல்ல கம்பெனியா வந்ததுன்னா யூ கோ. அதர்வைஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுவர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பி ரெடி. யூ நீட் டு ஸ்பீக் அவுட். சரிங்களா? ஸோ அதான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி. மார்க் இன்டர்வியூஸ் கூட சாட்டர்டே சண்டேல யாராவது ரெஸ்யூம் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ வில் ஆஸ்க் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு கண்டக்ட் அ மார்க் இன்டர்வியூ உங்களுக்கு. பட் ஓகே, எனிவே ஆல் தி பெஸ்ட், ப்ரிப்பேர் வெல். கொஞ்சம் வந்து த மெயின் டிராபேக் வந்து நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? தமிழ்னாலும் பரவாயில்ல, நல்லா ஃப்ரீயா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. நிலேஷ் மட்டும் தான் பேசுறான், மற்றவங்களாம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஏதோ இதுல இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். பிஸியா இருக்கீங்களாப்பா? கணேஷ், அபிஷேக், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பேசுங்கடா. ம் okay, on Thursday from 10:30 we have mentor mentee meeting with the HOD பா. அந்த டைம்ல மட்டும் ஃப்ரீ பண்ணிக்கோங்க. யூ ஹாவ் டு பி ரெடி. ஓகேவா? சார் வந்து ஏதோ சில பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஹெச்ஓடி சார், அலாங் வித் யுவர் கவுன்சிலர்ஸ். Students, stay connected. Stay connected. The resource person will be joining soon.
The resource person just came from office and just on behalf of our request, she is joining. She's having some technical issues. She will be joining soon, ma. So all of you stay connected. She's going to share her own experiences, the placement journey, how she faced the struggles, and then how she got into the company regarding that. Okay, so she will be sharing with you. So until then, please stay connected. Be patient. Jayashree ma'am, yes. Jayashree ma'am. Students, am I audible?
Yeah, you're audible. Student, she is asking you only, ma. Audible, ma'am. Okay, okay, Kanna. So Yes, let me ma'am. introduce your today's resource person. I'm very happy to introduce our today's resource person, Ms. KG Jayashree, who is an alumna of our college, graduating in the batch 2023. She is currently working as robotics engineer 2 at Boson Motors Private Limited, headquartered in California, USA. Her work focuses on autonomous mobile robots, robotic navigation, path planning, coverage algorithms, ROS, ROS2 development, field deployments, and real world robotic system testing. He has contributed to the development and deployment of autonomous robotic solutions for industrial and agricultural applications. She's very passionate about robotics and innovation. Jayashree actively shares industry insights and practical experience to help the students to bridge the gap between academics and the rapidly evolving field of robotics and automation. So once again, I welcome Ms. Jayashree. I hope you guys will get very useful points from her. You can get benefits from her because she's also she's an alumni of our college. She also very struggled to get into this position, so she is very eager to share her thought to you. So I request her to give and share her knowledge and insights towards placement. Hello, Jayashree? guys. Yeah, hi. Hello, everyone. Thank you so much, ma'am, for giving a very good intro. And a warm welcome to everyone. I'm very happy to present there. Yeah, so I am Jayashree KG. I'm currently working as a robotics engineer level 2 in the company called Boson Motors Private Limited, whose headquarters located in California, USA. So let's dive into the session. So first thing is like I want to share my all over journey, like how I became a robotics engineer, being a CSC student in RMK CET. ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த மாதிரி பேசாம இருக்காதீங்க. நடுவில் ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பா கேளுங்க. இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டா தான் ஜாலியா இருக்கும். ஓகேவா? ஹலோ, She is asking you only, guys. Okay, ma'am. We want the எல்லாருமே session to be more request interactive. everyone. Yeah. எல்லாரும் ஜாலியா பேசுங்க, ஷேர் சூப்பர். பண்ணுங்க, என்ன உங்க வேணுமோ அக்கா கேளுங்க. தான், She is உங்களோட ready to share. சீனியர் தான். ஓகேவா? நீங்க தாராளமா நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணாலும் கேட்கலாம். தெலுங்குவும் அவளுக்கு நல்லா தெரியும். கரெக்ட். So Yeah. she is very 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 friendly to all. So உங்களுடைய என்ன கொஸ்டின்னாலும் you can ask her. யா, உள்ள போலாமா இப்போ? யா, ஃபைன். ஸோ இப்போ வந்து நான் லைக் ஐ டெல் யூ லைக் ஹவ் வாஸ் மை ஜர்னி. ஸோ ஸ்கூலிங் கம்ப்ளீட் பண்ணப்போ மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு குரூப் தான் எடுத்தோம், பயோ மேக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் நம்ம. ஸோ எனக்கு மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு ஒரு கிளியர் ரோட் மேப்பே இல்லை. ஓகே, நம்ம போகலாம் RMKCET அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அண்ட் ஐ ஜாயின் ஓவர் தேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருந்ததுன்னா, homeworks, skill rank, hacker rank, and everything. Jayashree, you're not audible. Shailesh, hello, hello. இப்ப கேக்குதுப்பா. கேக்குதுதா? Yeah, sorry, ma'am. There was an interrupting, like Bluetooth on ஆயிடுச்சு. Sorry. It's okay. So yeah, college life ல வந்து பாத்தீங்கன்னா like I started just believing that whatever the college says, just follow it. No extra thinking and nothing. Because நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம காலேஜ்லயே நமக்கு
லைக் ஃப்ரீ டைம் இல்லாம எக்ஸாக்டா நமக்கு ஹோம் ஒர்க் ஸ்கில் ரேக் ஹேக்கர் ரேக் அப்படின்ற மாதிரி லைக் இருக்கும். ஸ்பெஷல் திங் எதுவுமே இல்லை. நீங்க எந்த பண்றீங்களோ அது கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தாவே போதும்ன்ற மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன். கரெக்டா நம்ம கொரோனா பேட்ச்ல வந்து உள்ள இருந்தோம். ஸோ அப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆன்லைன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆன்லைன் செமஸ்டர்ல போச்சு. அண்ட் அப்படியே ஃபிஃப்த் செம் வந்து முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ஆன்லைன் கேம்பஸ் அப்படின்னாங்க. கொரோனா நிறைய விஷயங்களை வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது. ஸோ அப்போ நான் இதையுமே சொல்லுவேன். நம்ம எப்படி செல்ஃப் க்ரோத் பண்ணிக்கிறோம், ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது. அகாடமிக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஆன்லைன்ல இருந்தப்ப எவ்ரி ஒன் ஹேட் 9.2 9.6 சிஜிபிஏ. பட் வாட் இஸ் த ஸ்கில் வி ரியலி ஹேவ் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஜோஹோ கம்பெனில வந்து கிடைச்சது. யா ஸோ லைக் ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ஷி வில் டெஃபினெட்லி கெட் செலக்டட் இன் ஜோஹோ அப்படின்னு நினைச்சாங்க. நானும் செம்ம எக்ஸைட்டடா இருந்தேன். ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர், ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஐ ஹவ் ஜாயின் இன் டு த ஜோஹோ, லைக் இன்டர்வியூ வாஸ் பீன் அண்டர் கோயிங். ஸோ ஐ கேம் டில் ஜோஹோ பவர் கோடிங் ரவுண்ட் அண்ட் ஐ காட் ரிஜெக்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லைக் ஐம் கெட்டிங் ரிஜெக்டட் தேர். ஃபர்ஸ்ட் அப்போதான் அந்த கம்பெனி வருது. தேர் ஐ ஃபீலிங் ரிஜெக்ஷன் அண்ட் ரீடைரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அங்க வந்து ஐ காட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். ஐ டுக் அ பிரேக். ஐ வாஸ் லேர்னிங் லைக் எக்ஸாக்ட்லி வேர் வாஸ் மை ஃபால்ட் அண்ட் வேர் டிட் ஐ கோ ராங் அப்படின்ற மாதிரி. ஆஃப்டர் சம் டைம் ஐ வாஸ் கான்சென்ட்ரேட்டிங் மை அகாடமிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் கோயிங் வெல். அதுக்கப்புறமா ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி to seek for a demo called Boson Company, whichever I'm currently writing, right now I'm working on. ஸோ அந்த கம்பெனில வந்து டெமோ கொடுத்தாங்க நம்ம காலேஜ்ல. ஸோ அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ வந்து அருண் சீலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார். ஸோ அவர் வந்து நம்ம காலேஜோடைய சிஇஓ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து ரியல் வேர்ல்ட்ல பார்க்கும்போது அவர் சூப்பர் இம்ப்ரெஸ்ட். ஸோ நம்ம ஆர்எம்கே மெயின் காலேஜ்ல வந்து தே டுக் தி வெஹிக்கிள் அண்ட் மொத்தமா வெஹிக்கிளை வந்து டிரைவர்லெஸ் காரா வந்து தூக்கிட்டு லைக் மொத்தமா பேட்ரோல் பண்ணி காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங் அண்ட் லைக் இட் டுக் மீ இன் அ வெரி பாசிட்டிவ் வே டு ரியலி நோ அபவுட் robotics and everything. So there comes an attraction or love towards what that I need to work or that I need to strive for. So அதுக்கப்புறம் கம்பெனி பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம். நல்லபடியா இன்டர்ன்ஷிப் கிராக் பண்ணி அண்ட் 12 months இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு இவி சென்சார் அண்ட் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொபோட்டிக்ஸை பத்தி ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டு க்ராஸ் ஃபுல்லா ஸோ சிமுலேஷன் நேவிகேஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் டிப்ளாய்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணேன். அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் மை ரொபோட்டிக் ஜர்னி ஸ்டார்டட். ஸோ ஐம் கரண்ட்லி a robotics engineer plus of 3 years experience and 1 year of internship. ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, for this slide, I started as a confused CSC student and today I'm a robotics engineer. There was no master plan. It was just a consistent learning and grabbing opportunities. So I was like disappointed once after I got rejected by Zoho, but I then didn't leave it. So I was like still working for academics and doing something. But please guys, don't do nothing. ஒண்ணுமே பண்ணாம மட்டும் இருக்காதீங்க. Please don't stuck something like that. So start doing something whichever is attracts you most. Yeah, second slide போலாம். Yeah, current market and industry trends. Like, how many of you have heard about market ரொம்ப மோசமா இருக்கு in last 1 year? Guys, let's interact. Hello. How many of you You heard are audible only. market ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படின்ட்டு யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Hello. Boys and girls. Ma'am, can you repeat 1 second, ma'am? Yeah. இந்த லாஸ்ட் 1 yearல யாராவது மார்க்கெட் ரொம்ப மோசமா இருக்குல்ல அப்படின்னு யாராவது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். மார்க்கெட் பத்தி, கரண்ட் மார்க்கெட், ஜாப் கிடைக்கிறது கஷ்டம், Yes, மார்க்கெட் ரொம்ப ma'am. டவுன். AI வந்ததுல இருந்து லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ரொம்ப மார்க்கெட் ரொம்ப லோவா இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அது ரொம்ப இதுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் பேசிட்டு
யா ஸோ ஆக்சுவலி மார்க்கெட் வந்து ஒன்றும் லோவா இல்லை, மோசமா இல்லை. மார்க்கெட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அடாப்ட் ஆகணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்ல போறோம், சரிங்களா? ஸோ yeah, so when I was graduated in 2023 and I entered the industry, I realized the technology is evolving much faster than you see inside the classroom. So classroom நம்ம பார்த்ததும் and industry-க்குமே செம்ம நிறைய difference இருக்கும். Every year we see new tools, framework and technology emerge. As an engineer, one thing we need to know is like everything we need to know is like quick learning that never stops even after the college. எங்க போனாலுமே வந்து உடனே கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் நமக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கிட்டோம், இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்பா அப்படின்ற மாதிரியான தாட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பன் டுடே இஸ் ரைஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன். ஸோ 2022 நாங்கள் பிளேஸ் ஆனோம். ஸோ அந்த 1 year நாங்கள் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்பவே வந்து கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன். ஸோ 23 நாங்கள் ஃபுல் டைம் ஆகும்போது வி ஹாவ் டு லைக் use AI tools and everything. So simulation everything we just directly deploy on the vehicle na illa. We tested 100 times in the simulation, everything, each and everything, and then we go. So in the field la mattum illa, whether it is in healthcare, manufacturing, logistics, agriculture, transportation, edhuva irundhalum AI becoming a part of everyday operation. So at the same time, automation is also helping industries to improve efficiency, reduce repetitive works and increase productivity. ஸோ ஏஐ வந்ததுனால வந்து நிறைய பேரோட வேலைலாம் போச்சுன்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ஒர்க்கை வந்து ஸ்மார்ட் ஆக்கி ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஒர்க்ஸை வந்து கம்மி பண்ணி, அதாவது ஒரே மாதிரி போரிங் ஜாப்ஸை வந்து கம்மி பண்றதுக்கான இது பண்ணுது. அண்ட் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 10 ஒர்க்ஸ் பண்ண முடியும்னா இது வந்து இன்க்ரீசஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் சம்மன் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ரொபோட்டிக்ஸ் ஆர் ஐ கெட் see some transformation very closely இந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட இருந்து. Many people think like robotics is something futuristic, but in reality, robotics is already being used across all the industries. Or hospital, there is a machine which is like automatically doing all the things and everything and all. Warehouse agriculture robot, security robot, industrial automation. You have an hand picking robot which takes the on a very big industry, it's helping for packing and packages and everything. So at Bose & Motors, I had an opportunity to work with autonomous system where software, sensors, and intelligent decision making comes together for solving the real-time solving problem. So one thing that excites me about a robot is that it is combines multiple domains. It's not just the software, it's not just the electronics, it's not just the mechanical engineering. It's a combination of all the discipline working together. வெறும் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இல்லை, அண்ட் ஒரு இவி வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம எப்படி அட்டானமஸாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் வை ரொபோட்டிக்ஸ் கண்டினியூஸ் டு பி மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் அண்ட் ரேபிட்லி க்ரோயிங் ஃபீல்ட். இதனால தான் எனக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரு நாளும் குட்டி குட்டி ஒரு இஷ்யூவை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் அதனால எக்ஸைட்மெண்ட்டும் குறையவே இல்லை, அண்ட் ஒர்க் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருந்துச்சு. So being able to apply solve a problem in even more valuable irundhathu. And during my internship professional journey, I realized many things are learned only through hands-on experience. College la vandu books and papers, answering to the questions, getting more marks, not only the thing. Hands-on experience is more important. So I got to know about like college ipala vandittu they are sending students, you go get some internship in any college, or any industry, and then come back with certification like that. So that is one of the good thing. I really happy because அந்த opportunity எங்களுக்கு அப்போ இருந்தது ரொம்ப கம்மி. So that is one thing I need to share. Yeah. Similarly, many technology are trending today for evolve tomorrow. The ability to learn quickly is more important than being a specific technology. எந்த டெக்னாலஜி டைட்டா கெட்டியா பிடிச்சிட்டு உட்காரணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. எந்த டெக்னாலஜி வந்தாலும் அதை நம்ம கத்துக்கிட்டு அப்போதைக்கப்போ நம்மளால வந்து எப்படி ஷைன் பண்ண முடியும். ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம இன்ஜினியர்ஸ். அதை நம்ம எப்படி அடாப்ட் பண்ணிட்டு கியூரியஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு தாட் இருக்கணும், வில்லிங் டு லேர்ன் அப்படின்ற மாதிரி. நான் எப்பவுமே இப்போ மட்டும் இல்ல, நாட் ஒன்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த தாட்டை வச்சிருக்கிறதுனால தான் தே கேன் ஏபிள் டு எஜுகேட் ஆர் தே கேன் ஏபிள் டு நம்மளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியுது அவங்களால. ஸோ வில்லிங் டு லேர்ன் எப்பவுமே நம்ம வந்து அந்த ஒரு தாட்ல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய தாட். And I also strongly feel that this is one of the best time to be an engineer. So we have to access to learn resources and previous generation வந்து இந்த opportunity கிடைக்கல.
நம்மளுக்கு மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆகட்டும், ஆன்லைன் கோர்ஸ், GitHub ரெபாசிட்டரி, கான்ஃபரன்சஸ், எவ்ரிதிங். கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் போறோம் and everything. In 2024, I got an opportunity of attending a ROS conference. So, நார்மலா வந்து ROSன்றது robotics operating system. So, இவங்கெல்லாம் வந்து ஒண்ணு கூடி every year வந்து ROSCON event conduct பண்ணுவாங்க. So, in 2024, I got an opportunity to interact with engineers and researchers and then innovators from different organization and background. So, அது வந்து இன்னுமே it got an ஒரு global robotics ecosystem வந்து finally எப்படி இருக்கு and what are the new things are going to involve and how is artificial intelligence is accelerating and innovating things and automation is becoming a mainstream. Everything we got to know about it. So technology will continue to change. Industry will continue to change, but the ability to learn, adapt and solve problem will always remain valuable. டெக்னாலஜி கண்டிப்பா மாறிட்டே தான் இருக்க போகுது. இந்த கம்பெனிலனா வேற கம்பெனி போயிட்டு தான் இருக்க போறோம். பட் நம்ம கத்துக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம போகணும், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும், ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளமா நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஸ்கில்ல நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா, எஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு பி த பெஸ்ட் ஒன் எவர். காட் இட்? ஹலோ ஹலோ Boys and girls. தூக்கம் வருதா நான் பேசுறது எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். எஸ்ஸா? அவன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட क्वेश्चन கேட்கணும். ஹரிணி அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கான். கேன் யூ ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டாக் சம்திங்? ஹரிணி கமிலி. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What do you understand, ma'am? That we are ready to சொல்லுங்க சொல்லுங்க. know. That we are ready to learn everything. Okay, சூப்பர், ஃபைன். நீங்க தூங்கலன்றதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் வாட் எவர் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட். யா, we can go to next slide. யா, ஓகே. இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லாரும் வாய் திறந்தே ஆகணும். எல்லாரும் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஹையர் ஸ்டடீஸா எடுத்துட்டீங்களா டிசிஷன்? பிளேஸ்மெண்ட் மேம். எல்லாரும் பிளேஸ்மெண்ட் தானா? இப்போ இந்த மீட்டிங்ல இருக்க எல்லாரும் பிளேஸ்மெண்ட் தானா? ஹலோ ஹலோ ma'am, is it every 43 students or like are placement student, or you're only opting for both combination of higher studies and placements? Mostly placement students only, ma. Okay. Only one or two higher studies. Okay, ma'am, got it. Okay, then I'll go very common and generalized way, ma'am. Okay. Yeah, fine. So அக்கா பிளேஸ்மெண்ட் போகலாமா இல்ல ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகலாமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க. ஒன் செகண்ட் மேம், I'll just be
Hello, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm Yes, so ma'am. sorry for everyone. I got a sudden call from my department head who is in like USA right now, and this is morning time for him. So I want to attend this call, and I went there. I'm really sorry for all the peaks, for all the folks. Hello, ma'am. Can I continue? Yes, ma'am. Yeah, you can continue now. Yeah, yes, ma'am. So You yeah, can continue now. yes, ma'am. Um, so now we were discussing about placement or higher studies. So as ma'am already told, we most of the folks are like only on the placement side. Why you guys need placements? So anyone can open your mic and you can unmute your mic and can just give me some short answers. People who are opting for placements, anyone just volunteer and then tell me why you guys need placement, why are you not going for higher studies? Anyone? Kirtivasan, can you please tell? Ma'am, to earn money, ma'am. Okay, your only motive is to earn money for placement, or do you have any other answers for that? No, ma'am. Okay, fine, fine. Okay. Okay. If you guys ask me, Akka, placement போகலாமா இல்ல higher studies பண்ணலாமான்ட்டு, honestly, I'll tell there is no any universal answers. The correct answer depends on your goals, interest, financial situations, and career plans. So, இப்போ நம்ம friends சொன்னார்ல, you want to earn money, and that is also an important factor. One important thing I want to understand and I want to tell, placement is not a superior to higher studies, and higher studies is not a superior to placements. Both are the career paths. Most important life is like choosing the right one. ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் தான். பிளேஸ்மெண்ட் பண்றவங்க ரொம்ப பெரிய ஆளு இல்லை, ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றவங்க பெரிய ஆளு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ண போறோம், நமக்கு எது தேவைன்றது நம்ம சூஸ் பண்றதுதான் இருக்கு. My personal journey, if you want to tell, in my case, I choose placement not because higher studies is bad. I want to get an industrial exposure, and exactly, I was also in a situation like college fees and everything. Parents have spent already more, and I wanted to earn. Even I had the same one of the reason, but because I wanted the industrial exposure, and I also wanted to know how products are built on the real world, and yeah, after joining Boson Motors, it's gave me an exact opportunity of doing everything. Later, I was converted into full-time role, and I learned things like cannot be fully taught inside the classroom. I understood like how team works, how product is being developed, customer things, how engineer decisions are made. So if you want to deploy something, what are the step procedure, how failure happens, and how team recovery comes. So these experiences I just grow with the technical and professional skills. When placement makes sense, placement is a good option. Only if first one, if you want an industrial exposure. So people who are opted for placements, உண்மையாவே உங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி போய் பார்க்கணும், இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடக்குது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படி இருந்தா எஸ் யூ கேன் கோ. செகண்ட் திங் வந்து உங்களுக்கு உண்மையாவே ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவையா? யூ வாண்ட் ஸ்டாண்ட் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ட், யா யூ கேன் கோ. தேர்ட் ஒன், யூ என்ஜாய் ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ப்ராக்டிக்கலா நீங்க வந்து ரியல் டைம் வேர்ல்ட்ல வந்து நீங்க கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் கோ. யூ வாண்ட் டு லேர்ன் பை ஒர்க்கிங் ஆன் ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ், obviously you can go. Or you want to learn different exports, different domains before specialization, yeah, again you can go. Is there any reason for being an for choosing any placements? Someone? Hello? இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்கா பிளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படாம இருக்கிறதுக்கு? ஹலோ, நான் கேபிள் ஹலோ, am I too boring? Hello, ma'am? Yes, yes, Jayashree.
Go ahead, ma'am. Boys and girls, try to interact with her. Hello. Okay. Yeah. So yeah, ma'am. Let me dive into the second topic. When someone talk about higher studies, why do we need to go for higher studies? First thing, you want to continue learning, research, advanced technology, or you wanted to enter R&D roles, or you want to do an international academic exposure, or you're interested in teaching or research career, you can definitely go for higher studies. So everything, is it a placement or a higher studies, everything that is depending only on you, genuinely that is only on the you person, not your friend or your father or mother, or no one is going to help you. So yeah, friend வந்து சிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணிட்டனால நானும் சிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணிட்டேன், அக்கா சொன்னாங்க ஈஸி நல்லா இருக்கும் சொல்லி அதனால ஈஸி ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்ல. ஸோ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது யூ நீட் டு அசஸ் லைக் ஹூ ஆர் யூ அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் தான் நீங்க அந்த கம்பெனி ஜாயின் பண்ண போறீங்க, நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க. ஹவு டு சூஸ் இஸ் அன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ கைஸ் ப்ளீஸ் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, யா. அண்ட் one mistake I have seen in students choosing higher studies simply is because like placement எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை, ஃப்ரெண்ட் எல்லாரும் எம்எஸ் போறாங்க, ஜாப் மார்க்கெட் வீக்கா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான டிசிஷன்ஸ்க்கு நீங்க போகாதீங்க. ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஷுட் ஆல்சோ பி பிளான்ட். இட்ஸ் நாட் அன் எஸ்கேப் ரூட். சரிங்களா? ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றவங்க யூ ஹேவ் ப்ராப்பர் பிளான் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ கேன் டூ யோர் செல்ஃப். அண்ட் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் 3 questions. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் எக்ஸைட்ஸ் யூ? எவ்ரி ஒன் என்ன மாதிரியான ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்றத நீங்க உங்களுக்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் டூ யூ வாண்ட், டூ ஐ வாண்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான லைஃப் வந்து உங்களுக்கு வேணும், டூ ஐ வாண்ட், எனக்கு என்ன மாதிரியான லைஃப் வேணும், எனக்கு எது எது வந்து பிடிச்சிருக்குன்ற மாதிரி நீங்க யோசிங்க. அண்ட் அகெயின் த சேம் கொஸ்டின் எல்லாரும் கேட்பாங்க, வேர் டூ ஐ see myself after 5 years? ஸோ அதை எப்படி கேட்பாங்கன்னா, வேர் டூ யூ வாண்ட் டு see yourself after 5 years அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம உங்களுக்கும் நார்மலாவே 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ நீங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து தான் யூ நீட் டு சூஸ் வெதர் இட்ஸ் அன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆர் எவ்ரி திங். பட் போத் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். ரெண்டுமே பண்ணாம வேற ஏதாவது பண்றீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர் பண்ணலாம். தட் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபார் நவ். பட் ஐ எம் கோனா ஒன்லி டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் 2 things. பட் எதுவுமே பண்ணாம இருக்காதீங்க, பட் டூ சம்திங். ஓகே, யா, ஐல் கோ டு செகண்ட் ஸ்லைட். பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்குள்ள என்டர் ஆனோடனே வந்து மேம் கேட்டிருந்தாங்க பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. நோ ஒன் கேவ் எனி ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு. இது கண்டிப்பா சீரியஸா வந்து எல்லாரும் செல்ஃபா ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும். அவன் ஒர்க் பண்ணல நான் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி பிளேம் பண்ணாம உண்மையாவே உங்களுக்கு எந்த இதுல நீங்க இருக்கீங்கன்றத பார்த்து ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ இதை வந்து நான் 6 ரோல்ஸா பிரிச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆப்டிடியூட், அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர்ல பண்ணுவாங்க. செகண்ட் வந்து ரீசனிங், இது வந்து லெவல் ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து அதுல சொல்லும். தேர்ட் ஒன் வந்து டெக்னிக்கலா இருக்கும், கொஞ்சம் உங்க ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து ஆஃப்செட்ஸ். கம்பெனிக்கு தேவையான இதுல வந்து நீங்க கம்பெனிக்கு தேவையான ஒரு இதுல வந்து நீங்க குவாலிஃபைடா இருக்கீங்களான்றது வந்து இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், அதை வந்து ஜிடி குரூப் டிஸ்கஷன்ல கண்டுபிடிப்பாங்க. ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் வந்து டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ. ஸோ நார்மலா கோடிங் மட்டும் இல்லாம உண்மையாவே இந்த இடத்துல நீங்க என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றத வந்து ஆன்சர் உங்களால ப்ராப்பரா பண்ண முடியுதா, அண்ட் நீங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஆல் த டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ. அண்ட் யா, ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ வந்து ஃபைனலைஸ்டா இருக்கும் நார்மலா. சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு வந்திருக்காது. பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சாமா? கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சிச்சா? Yes, sir, start ஆயிடுச்சு. ஓகே 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 ஓகே, சூப்பர். அப்போ ஓகே மேம், தேங்க்யூ. இப்போ டே 0 கம்பெனிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்க் ரெக்ரூட் எல்லாம் எடுப்பாங்க நம்ம காலேஜ்ல இருந்து. அப்பவே நீங்க பிளேஸ் ஆயிட்டா சரி, அதுக்கப்புறம் பிளேஸ் ஆகவே முடியாது அப்படிலாம் யாராவது சொன்னாங்கன்னா நம்பாதீங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கான எக்ஸாக்ட் கம்பெனி வர்றப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். செல்ஃப் மோட்டிவேட் ஆயிருங்க. உங்களுடைய இதை நீங்க விட்டுறாதீங்க. இந்த ப்ரிப்பரேஷனை வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த ஒன்லி கீ. உங்களுக்கு நீங்களே
ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த விஷயம் கத்துக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குன்னா எஸ் யூ ஆர் இன் த கரெக்ட் பிளேஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இம்பாக்ட் வாங்குறோம் அப்படின்றது. ஸோ வில் ஜம்ப் இன் டு தி பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆப்டிடியூட். மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர் எஸ்டிமேட் ஆப்டிடியூட். இதெல்லாம் ஒரு இதுவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க, பட் ஆப்டிடியூட் கண்டிப்பா தேவை. மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால சர்வை பண்ண முடியும். So, but many companies use aptitude as the first elimination round. Even before the company evaluates your coding skills or technical skills or communication skills, you must clear an aptitude round. அது நார்மலா வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் aptitude round அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா percentages, profit and loss, time and work, probability, ratios, or logical puzzles எல்லாம் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ த சீக்ரெட் இஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும், ஸ்பீடு பத்தி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜான ஒரு திங்க் மட்டும்தான் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரிக் எப்படி ஃபாலோ ஆகுது, வாட் இஸ் அன் ஆன்சர் அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது தான் இருக்கு. லாஜிக் பிளஸ் ப்ராக்டிஸ் பிளஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த ஒன்லி கீ ஃபார் சால்விங் தி ஆப்டிடியூட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபேஸ்ல இருந்து அண்ட் ப்ரெப் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம காலேஜ்ல இருந்து போதுமான அளவுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்க்ரால்ஸ் அந்த மாதிரி பண்றதை விட்டுட்டு அதுக்கு பதிலாக ஆன்லைன்ல நிறைய ஒரு ஆப்டிடியூட்கான ஒரு இதெல்லாம் இருக்கு. அதை நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ண பாருங்க. That will give you a good results and everything. The people are really talented in coding and good communication will fail in aptitude because of the max வராது எனக்கு அப்படின்றதுனால அதை ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க. ஸோ ஆப்டிடியூட் வந்து எல்லா கம்பெனில இருக்குமானா கிடையாது, ஒரு சில கம்பெனில இருக்காது. அந்த கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். பட் ஒரு சில கம்பெனிக்கு இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் இருக்கும். அந்த கம்பெனி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காம போறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ செகண்ட் திங் இஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங். திஸ் இஸ் வேர் கம்பெனி எவாலுவேட்ஸ் ஹவ் யூ திங்க். உங்களுடைய திங்கிங் எபாலிபிலிட்டியை வந்து கம்பெனி எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனி உங்ககிட்ட இருந்து ஒர்க் வாங்கிட்டு தேர் கோனா பே யூ லாட். ஸோ இவ்வளோ செக்கிங் கண்டிப்பா பண்ணி தான் இருப்பாங்க. This is where company evaluate how you think and how you question. The questions may look simple, but they look on the pattern recognition, problem solving skills, decision making and everything. Many product company heavily focusing on reasoning ability because they want engineers who can think through the problem logically. So அவங்களுக்கு வந்து லாஜிக்கா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஈஸியான ஒரு இதுவை வந்து கொடுக்க முடியுமா, யார் கொடுப்பா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. ஸோ our job is not only to write a code. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெறும் கோட் எழுதுறது மட்டும் நம்ம வேலை இல்லை. ஒரு ரியல் டைமான ப்ராப்ளமா நம்ம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம், அதுக்குரிய ரீசனிங் நமக்கு ப்ராப்பரா இருக்கா நம்ம செக் பண்ண போறோம். தட் இஸ் அ செகண்ட் திங். அண்ட் இஃப் யூ டேக் தேர்ட் லெவல், தட் இஸ் கோடிங் லெவல், திஸ் இஸ் வேர் பீப்புள் பிகம் வெரி நர்வஸ். ஐயோ எனக்கு கோடிங் வராதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். My simple suggestion is like don't focus on 100 programming language, focus on one mastering programming language. You can take Python or C or Java, anything. ஏதாவது ஒரு 1 or 2 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை வந்து நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதுல அரேஸ், ஸ்ட்ரிங், லிங்க்டு லிஸ்ட், சார்ட்டிங், சர்ச்சிங் அண்ட் பேசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம காலேஜ்ல வந்து நமக்கு ஸ்கில் ரேக், ஹேக்கர் ரேங்க் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்கில் ரேக் உடைய இதெல்லாம். ஸோ அதுல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க. அண்ட் ஹேக்கர் ரேங்க், லீட் கோட்லாம் இருக்கும். இதுல வந்து நாங்க படிக்கிற டைம்ல வி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் காம்படிஷன் லைக் how good are we going to solve it, who is the first solver அப்படின்ற மாதிரி. So that can really help you a lot. So in my own journey, skill rank and hacker rank really helped me a lot and to build the consistency. And coding is a skill. It is not only to just to write the code. It is the only way to improve is by writing more codes. ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் கோடிங் நமக்கு ப்ராப்பரா வரும். எந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது இருக்கும். My Zoho experience, which I've already shared you, I have cleared multiple rounds and I have reached till power coding round and I was like rejected there. At that point, I felt very close, but not getting because of elimination. But I was disappointed. But looking back today, I was experienced thought of something before that is important. Every interview teaches you something. See, நீங்க வந்து இந்த இன்டர்வியூல வந்து தோத்து போயிட்டீங்க, ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா don't feel too demotivated. Every interview will teach you something. If you don't get selected, sometimes the interview itself becoming a preparation for next opportunity. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்லிப் தான் அது.
ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பாசிட்டிவா போயிடணும். ஃபோர்த் ஒன் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன். எல்லாருக்கும் ஒரு பயம், பேசினாலும் தப்பு, பேசலனாலும் தப்பு, நிறைய பேசினாலும் தப்பு, கொஞ்சமா பேசினாலும் தப்பு அப்படின்ட்டு. GD is not only about speaking continuously, it is about contributing meaningful. நம்ம வந்து கொடுக்குற கண்டென்ட்டை வந்து ப்ராப்பரா கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I have seen many students who speak for 5 minutes and then still fail, or there are some students who really speak for 3 times and they perform very well, but even then they got rejected. So in GD, the first and very important thing is like listen carefully. Second thing is respect others' opinion. Third point is add value to the discussion. Fourth one வந்து stay calm. ஐயோ நம்ம ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் பேசணும், அதெல்லாம் டைம் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி குடுன்னு போயிட்டு பேசிட்டு வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கோங்க. Remembering, I have a thing. GD is not about the fight, it's about the discussion. ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ. ஸோ கம்பெனியில் வந்து ஒரு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் இருப்பார், அவங்களோட வந்து நமக்கு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பாங்க. இது வந்து உண்மையாகவே சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் ரொம்ப உள்ள வந்து லைக் கோரில் இருப்பாங்க. ஊப்ஸ் கான்செப்ட், டிவிஎம்எஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி எது வேணா கேட்கலாம், ஜென்ரலாக கேட்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஆன்சர் நீங்கள் தெரிஞ்ச மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுங்கள். தெரியலன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை பற்றி சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். அதை விட்டுட்டு ஐ டோன்ட் நோ, ஐ டி நாட் டூ அப்படின்னா நெகட்டிவான கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க வேணாம். ஒன்லி திங் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் இஸ் நோ யோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தரோலி. உங்க ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க, அதை பக்காவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுல ஃபுல்லா நீங்க கடையில இருந்து வாங்கியிருந்தாலும் அதுல நீங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்ற ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் டேர் இனஃப் கிராக் லைக் இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்களே பண்ண மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். அண்ட் வெளியில ப்ராஜெக்ட் வாங்கியிருந்தாலுமே வந்து அதை எப்படி ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் ரோலிங் ஆயிட்டு இருக்கு அண்ட் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதை நீங்க கத்துக்கணும். தேர் இஸ் திங் இஸ் கால் ஸ்கில்ஸ். கத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டாண்ட் எனிவேர். So, sometimes the students write impressive projects in the resume, but during the interview, they cannot explain them. They create a bad impression. உண்மையாவே நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நல்லபடியான ப்ராஜெக்ட், அதை வந்து உங்களோட ரெசியூமேல ஆட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா டோன்ட் ரைட் ஸ்டோரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங், அதை பத்தி ப்ராஜெக்ட் பத்தி கேட்டாங்கன்னா யூ ஹேவ் அ ஜென்யூன் ஆன்சர், யூ கேன் ஆன்சர். அதை விட்டுட்டு நெகட்டிவான இது பண்ணா உங்க மேலதான் பேட் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆக போகுது. ஈவன் தட் இஸ் அ ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட், தட் இஸ் ஓகே, பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீப்லி, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நீங்க ப்ராஜெக்ட் வெளியில வாங்கியிருந்தாலும் தட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். அது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுதுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா யூ கேன் ரியலி கோனா சக்சீட். சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ. திஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி த earliest round if you are genuine. Question usually வந்து இங்க எப்படி இருக்கும்னா, tell me about yourself, why should we hire you, what is your strength and weakness. ஸோ இதுக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் ஆன்சர்லாம் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து எவ்வளவு ஹானஸ்டா இருக்கீங்க, எவ்வளவு கான்ஃபிடண்டா இருக்கீங்க, எவ்வளவு ப்ரொஃபஷனலா மீன் பண்றீங்க அப்படின்றத அவங்க ஜஸ்ட் பார்ப்பாங்க. தட் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ வாட் கம்பெனி ஆக்சுவலி லுக்ஸ் ஃபார் இஸ் a person who don't expect freshers. Actually companies don't expect freshers to do everything, to know everything. So ஒரு காலேஜ்ல இருந்து வர்ற ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணும் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது அவசியமே இல்லை. ஸோ ஒரு ஆப்டிடியூட் சால்வ் பண்ற விதமாகட்டும், ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங், மைண்ட் செட் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், டீம் ஒர்க், ஓனர்ஷிப் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்றது. ஸோ மை பிக்கஸ்ட் அட்வைஸ் மாதிரி எடுத்துக்காதீங்க. நான் என்ன சொல்றேன் என்னோட ஒப்பீனியன்ல இருந்தேன்னா, டோன்ட் ப்ரிப்பேர் ஒன்லி ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், ப்ரிப்பேர் ஃபார் யோர் கெரியர். பிகாஸ் பிளேஸ்மெண்ட் வில் லாஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆர் ஃபியூ இயர்ஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு வேலை குவிட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும், ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா யூ கேன் டூ இட் பிகாஸ் யூ ஹேவ் அ ஸ்கில். பட் யோர் கெரியர் வில் லாஸ்ட் ஃபார் டிகேட்ஸ் அண்ட் டிகேட்ஸ் till your death. So build your skills, build confidence and build your consistency, and result will always follow you. My message is like, if I have to summarize the placement and preparation, இதை மொத்தமா சம்மரைஸ் பண்ணோம்னா, don't focus on only getting a job, but focus on being someone the company wants to hire you. ஓகே, ஸோ கம்பெனியே வந்து உங்களுக்கு தேடி வர்ற மாதிரினா அதுக்கேற்றமான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கான ஒரு கீயை வந்து நீங்க பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் பிளேஸ் ஆயிட்டாங்க, நான் மட்டும் பிளேஸ் ஆகலைன்னா லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பெஸ்டா வரணும்னா கொஞ்சம் பொறுத்து தான் ஆகணும். இஸ் இட் ஓகே கைஸ்? ரொம்ப அட்வைஸ் பண்றேனா? ஹலோ மேம். Yes, da, yes. இல்லப்பா, very useful thoughts only you have shared. ஓகே மேம், ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கா? கேன் ஐ பி பிட் ஸ்லோ ஆர் திஸ் இஸ் குட்?
இல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுமோ அதே மாதிரிதான் பண்றீங்க. கண்டினியூ வித் த சேம் திங். Yeah, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. So, இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் போகலாம். உண்மையாவே ஹையர் ஸ்டடீஸ் இஸ் இட் ரியலி ஃபார் யூ அப்படின்னு கேட்குறேன் ஒரு கொஷின் உங்களுக்குள்ள நீங்களே. அப்ராட் போய் நம்ம மாஸ்டர்ஸ் பண்ணாதான் சக்ஸஸ் கேரண்டி அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா சத்தியமா நம்பிடாதீங்க. எம்எஸ் பண்ணா லைஃப் செட்டில். எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம எதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணா அது நமக்கு இருக்கு. ஸோ எனக்கு எது பிடிக்கும் அதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் லைஃப்ல நல்லா இருக்கேன், அந்த ஒரு கான்செப்ட்க்கு எல்லாருமே வரணும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இஃப் சம்மன் டிசைட்ஸ் டு பர்சியூ ஹையர் ஸ்டடீஸ், வாட் ஷுட் தே நோ? இப்போ நார்மலா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ ஹையர் ஸ்டடீஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு முக்கியமான திங்ஸ் அவங்க என்னெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்றத பத்தி நம்ம ஒரு ஜென்ரலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஜென்ரலா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப் ஸ்பெஷலைசேஷன். இது இந்த ஒரு டாபிக் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இதை நம்ம டீப்பா போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. செகண்ட் திங் வந்து தே ஆர் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குமா. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து அப்ராட் போனா அங்க இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஜர் கிடைக்கும், கெரியர் growth இருக்கும், யூ வில் நோ மோர் ரிசோர்ஸ். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க இருந்து பீப்புள்லாம் கிடைப்பாங்க. ஸோ உங்களுடைய பீப்புள் உங்களுக்கு நோதை வந்து நீங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், அதை வந்து நீங்க க்ரோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம்மன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரோபோட்டிக்ஸ், ஏஐ ஆர் கம்ப்யூட்டர் விஷன், அட்டானமஸ் சிஸ்டம் ரிசர்ச், இவங்கெல்லாமே வந்து பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃபர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு இதுதான் இருக்கும். பட் அந்த இதுல நான் ஸ்பெஷலைஸ்டா போகணும் அப்படின்னா வி கேன் கோ இந்தியா வெர்சஸ் அப்ராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்தியாவில் நம்ம வந்து கேட், எம்டெக், ரிசர்ச் லேப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ராட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நமக்கு ஆஃபர்ஸிங் வந்துட்டு தான் இருக்கு. அதோடைய அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்போச்சர். இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் எம்எஸ் அப்ராட், யூ யூஸ்வலி நீட் அ குட் சிஜிபிஏ, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ், ஏன் வந்து நீங்க போகணும், அண்ட் எல்ஓஆர் காலேஜ்ல இருந்து கொடுப்பாங்க, டாஃபில்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும், அண்ட் குட் ரெஸ்யூம் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கணும், கிளியர் ரீசன் நீங்க ஏன் மாஸ்டர்ஸ் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கணும். So one thing I have noticed in industry, in many of successful engineers have different backgrounds. Some joined directly through placement, some completed master's degree and even switched domain later. So there is no single formula. Actually ஒரு சிங்கிள் ஃபார்முலா தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். 1+1 வந்து 2 மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இதுக்கு இல்லவே இல்லை. கீப் ஆன் ட்ரைங் விச் இஸ் ரியலி கோனா சூட் யூ. உங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான நீங்க ஜென்யூனான ஒரு இதை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ genuinely wanted to know what is that you want to do it specialization அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். My perspective பாத்தீங்கன்னா, in my case I choose industry first because I want to have an hands-on experience. I want to understand the product, customer deployment and real world engineering. So that path is really working well for me. For something else பாத்தீங்கன்னா, higher studies will be the perfect choice. Okay. And yeah, I'm about to complete the finishing. நான் என்ன சொல்ல போறேன், I'm just going to conclude few things. Today's session, exactly a few years back I was sitting exactly where you are today. உங்களை மாதிரி தான் நான் ஒரு ஆளா அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். I was a CSE student from RMK CET. I didn't have a perfect roadmap. I didn't know like what will I become. Is it really a robotics engineer? No, definitely I don't know. I also didn't know like I'll be standing here and sharing my journey with all of you. நான் நினைச்சு பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி டைம்ல I'll be sharing my thoughts with my junior. But one thing that helped me throughout my life was I was keep on forwarding. I was updating. Not every opportunity worked out. Some opportunity will really work. Some opportunity will give you failures and rejection. Not every interview are successful. Not every plan was expected. But move on everything. Every experience taught me something. Every failure prepared me on the next opportunity. Every challenger helped me to grow. So my message to all of you is simple. Don't worry if you do not have any answers today. Don't compare your journey with your friend's journey. Very, very important thing. Don't underestimate yourself.
ஸோ நமக்கு காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல ஒரு 5-10 பேர் இருப்பாங்க. இவன் கண்டிப்பா பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கிடுவான் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல அவனை மட்டும் சொல்றாங்க நம்மள சொல்லலன்ற மாதிரிலாம் இருக்காதீங்க. டோன்ட் அண்டர்ஸ்டிமேட் யுவர் செல்ஃப். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் செல்ஃப் லேர்னிங் அண்ட் பில்டிங் யுவர் ஸ்கில்ஸ். தட் இஸ் ரியலி கோன் ஹெல்ப் யூ அவுட் இன் எனிவேர். இப்போ இந்த செமஸ்டருக்குள்ளேயே வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கினோம், டே 0 பிளேஸ்மெண்ட் வாங்குறவங்களாம் வேற லெவல், ஏன் டே 1 வாங்குறவங்கலாம் கம்மி, அந்த மாதிரியெல்லாம் தாட்டே வச்சுக்காதீங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஸ்கில்ஸ். அதை நீங்க க்ரோ பண்ணா இன்னைக்குன்ட்டு இல்லை, என்னைக்குமே யூ வில் ஹேவ் அ ஜாப் and you can do anything. You will be financially stable and you are the perfect for everything, because success is not only built in one day, it is built through small efforts repeatedly and consistently over time. Okay. And skills will open doors, attitude will keep those doors open, continuous learning will help you out to grow to the peak. So whether you're going for placements or higher studies, whether you're becoming a software engineer, data scientist, or anything, just give your best, whatever the path you choose. And most importantly, believe in yourself, because something is because sometimes the biggest difference is between success and failure is simply having the courage to try. Most people, 99.9% people don't try, thinking like they are having a big afraid. If you take me, so I have a car in my home, but I haven't tried alone. I was thinking to try. I was just calling for my friend who can able to drive. I was just taking a people, everyone. ஒரு 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 சுச்சுவேஷன்ல ஐ ஹாவ் டு டிரைவ் அப்படின்ற தாட் எனக்குள்ள வந்துச்சு. I took in courage to take the car and drive on my own. Yeah, I can drive it on my own right now. I can go to the faraway places alone. I can take my parents and everything. So try பண்ணக்கூடிய ஒரு சான்ஸ், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது மிஸ் பண்ணிடாம ட்ரை பண்ணுங்க. பிக்கஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணாம இருக்கிறது தான். So I conclude my speech. Thank you for all your time. I wish each and everyone success, growth, and happiness in your career. All the best for your future, and thank you. So, yeah, now it's all about question and answer discussion time. And I have shared you my LinkedIn QR. People interested can scan it and just DM me the things directly. I can able to give you reply. And even I added you the personal email ID. I'm using it for everything. So you can even do that. Question and answers. So it's open to you guys. You can unmute your mic and open up. Boys and girls can throw your queries. இப்ப நீங்க கேஷுவலா நீங்க வந்து கேட்கலாம். என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அதை ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்கலாம். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு இன்புட் கண்ணா. So you can ask any questions to her. இப்போ கம்யூனிகேஷன்ல கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறவங்கலாம் கொஞ்சம் கேட்கலாம், எப்படி இதை நீங்க டெவலப் பண்ணீங்க, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேளுங்கப்பா. I think ஜெயஸ்ரீ எல்லாரும் உனக்கு த்ரூ லிங்க்டின்ல क्वेश्चन கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. கண்டிப்பா எனக்கு லிங்க்டின்ல மெசேஜ் பண்ணாங்கன்னா, பட் இப்போ எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு 5 பேர்கிட்ட இருந்து நான் பேசியே ஆகணும், இல்லைன்னா நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன். Boys and girls, நான் சூஸ் பண்ணட்டா? நீங்களே சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், கண்டிப்பா. 47 பேர் இருந்தாங்க, இப்ப 33 பேர் தான் இருக்காங்க. 32 எல்லாரும் உடனே கிளம்பிடுவானுங்க, நீங்க சொல்றீங்கன்னா ஓடிடுவாங்க. நேத்ரபாலன், நிக்கிலா, சுயம்பலிங்கம் is there. கவிதா லட்சுமி, Monish, you can ask, no? யாராவது ஒருத்தராவது கொஸ்டின் கேளுங்கப்பா. சுயம்பலிங்கம், பேசுப்பா. உனக்கு என்ன கேட்கணும்னு தோணுதோ அது கேளுங்கப்பா. ஹேமபிரியா, நிலேஷ்,
என்னடா ஹஸ்கி வாய்ஸ் கேக்குறேன். நிலேஷ், நோ நிலேஷ் டவுட் மேம். ஓடிட்டான். நோ நோ டவுட். டவுட்டா? அடுத்த கம்பெனில நிலேஷ் பிளேஸ் ஆக போறோம். அடுத்த டாக்குக்கு நம்ம கூப்பிடுறோம் மேம். ஆமா. மோனிஷ், okay, you can just tell your presentation was really super அக்கா, நல்லா இருந்தது, எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர், கண்டிப்பா மேம். கம்மியா ஃபீட்பேக்கும் கொடுக்கணும், ஒரு எனக்கு ஃபீட்பேக் அப்ரிசியேஷன் வேணும். அது கூட கொடுக்கலாமே. That's the way you have to start your interaction. எப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ஐ எம் லைக் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். நீங்க டவுட்ஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் டைரக்டா எனக்கு மெயில் ஆர் லிங்க்டின்ல இது பண்ணுங்க. ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ நம்ம காலேஜ் பசங்க கண்டிப்பா ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட் மேம். ஓகே, இஃப் தெர் இஸ் இஃப் தெர் இஸ் நத்திங் மோர் வி கேன் வைண்ட் அப் மேம். அதர்வைஸ் Thank you, Jayashree. And நீங்களும் ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்க because you right away came from the office and you just started with the presentation. Thanks a Yes, lot. And we are very proud to see like Ma'am. people who work very hard are like, okay, Kritika, come on. Yeah, we have one student, ma. yeah, I'm very happy. Kritika, please Akka, come. can you share your journey as a robotic engineer coming from the CSE background? கரெக்ட். ஸோ எனக்கு ரொபோட்டிக்ஸ் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, ஜீரோ நாலேஜ். நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து சாரி நம்ம காலேஜில் வந்து இந்த கம்பெனி டெமோ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த கம்பெனி பற்றி நானே கூகுளில் சர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த கம்பெனி என்ன கம்பெனி, என்ன ப்ராடக்ட் வந்து இது பண்ணுறாங்க, இவங்க வந்து பியூர்லி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி நாலேஜ் வந்து நமக்கு இருக்கணும். இப்போ இந்த கம்பெனி எனக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கு, இந்த கம்பெனி எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் என்கிட்ட இருந்தது. இப்போ நீங்க ஒரு டிசிஎஸ் இல்ல ஒரு ஜோஹோ கம்பெனி நீங்க அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னா, ஜோஹோ கம்பெனி யாரு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஆப்ஷெட் ஸ்கில்சஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு லேர்னிங் நமக்கு இருந்தா, அந்த கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கும் இருக்குன்னா நீங்க அதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன். உங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பேஸ்டாக கொடுத்துருக்கு. பட் அது கம்பெனி வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கம்பெனினா தட் இஸ் நாட் கோன் ஒர்க் அவுட். ஸோ எனக்கு அந்த கம்பெனி டெமோ கொடுத்தப்ப இந்த கம்பெனி பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை. பட் ஐ சர்ச் அண்ட் ஐ காட் டு நோ அபவுட் இட். அண்ட் அவங்க ரொபோட்டிக்ஸில் ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸை எடுக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப தே ஆல்சோ டு நாட் ஹேவ் எனி மச் எக்ஸ்பெக்டேஷன். நான் இன்டர்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தேன். இன்டர்னா பிளேஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஐ டு நாட் ஃபீல் தட்ஸ் மச் ஸ்ட்ரெஸ். இன்டர்னில் இருந்தப்போ ஐ காட் மெனி திங்ஸ் தட் ஐ நீட் டு லேர்ன். நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே வந்து லேர்னிங் இருந்தது. பட் எல்லா நாளுமே வந்து இது பெஸ்ட்டாக போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இப்படி இருக்கிறச்ச நம்மளுடைய ரொபோட்டிக்ஸ் ஸ்கோரை வந்து ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐ காட் டு லேர்ன் அபவுட் தட். அதுக்கப்புறமா ரியல் டைம் எனக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ்பெஷலி எங்கள் கம்பெனியில் வந்து சீனியர்ஸ் ரொம்ப ஜாலி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க, சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகே, இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்ற ஒரு கான்செப்ட்ல அவங்களும் ஓகே ஒத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க ஹாப்பியா. அதை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கு வந்து அண்ட் வி ஆர் ஹியர் அப்படின்றப்ப ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். That's Okay, great. thank you. ஸோ கம்பெனி வந்து நம்ம எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கம்பெனி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது மட்டும்தான் பார்த்தாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இவங்க ஏன் சொல்லி தரணும் அப்படின்ற தாட் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு நான் கம்பெனி நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு 2 விஷயம் சொல்லி கொடுத்தா நம்ம ஒரு 4 விஷயம் அவங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கணும், கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அந்த விஷயத்த எல்லா கம்பெனியுமே பார்க்கும். யா, தட்ஸ் இட். Thank you so much, ma. உங்க கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணா கிருத்திகா? Yes, Akka. ஓகேம்மா, சூப்பர். Thank you. தேங்க்யூ. Ma'am, tell me, I am Siomlingam. Tell me about your projects. What projects you done like that? Yeah, so if you ask me about my current project, so we're having a EV truck in
Boston Motors. So in the EV la வந்து we have put on sensor, lidars, cameras. Though அந்த sensor data வச்சு we are like patrolling. We are doing a driverless truck. ஸோ இது வந்து எப்படி அப்ளிகேஷன் ஃபீச்சராக இருக்க போகுதுன்னா லைக் ஐ வாஸ் a part of being deployment on security patrol. So in USA, you have a big yard where hiring for a labor is very hard. So we have put on this EV truck over there. So vehicle will continuously patrol and you'll get data over that. And if at all there is any vehicle like human movement or something like that, you'll directly get notified directly to the app. So we are also have a personalized app and that data will be getting notified to the app. So in the Mari, we have the generalized truck and we have the patrol, but we use it for multiple applications, multiple projects actually. Exactly. First one is like on agricultural field, we have the vehicle used for spraying and moving. And in industry area, we are using it for security patrolling for now. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, we can wind up, right? Otherwise. Yeah, ma, we can wind up. Thank you so much. போய் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க because you directly came out from the office and you started with the presentation. You need some time to relax. Thank you so much for the valuable inputs and of course for sharing your wonderful experiences. Hope to see you soon in our college because we have our robotics lab, AICT robotics lab also in our college. So நீங்க வந்தீங்கன்னா அதுவுமே இன்னும் கூட உங்களுக்கு ஒரு லைக் ஒரு இதுவா இருக்கும். இன்னும் கூட நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறையவே ஷேர் பண்ணலாம். கண்டிப்பா மேம். I'm exactly like very happy. Sangeeta ma'am call பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னப்ப I was like very interested to share my thoughts to my juniors. Thanks for the opportunity. Thanks for the management, all the staffs and everyone. Thank you so much. Thank you, ma. Thank you. Thank you, Jayashree, for accepting our invitation. Yeah, ma'am. Thank you for sharing your thoughts and views to our students. Yes, ma'am. Thanks, sir. Okay, ma'am. Bye. Bye, everyone. Bye, ma. Bye. Sangeeta, I am ending the call for everyone, ma.